केएन न्यूज मध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे। ताज्या बातम्यांसाठी केएन न्यूज लिंकला क्लिक करा व व्हिडिओ आवडल्यास सबस्क्राइब करा व शेअर करा। देशाच्या समृद्धीसाठी व या भागाच्या विकासासाठी भाजपला विजयी करावे। आमदार शशिकला जोल्ले यांचे खडकलाट येथे भाजप प्रचारार्थ सभेत आवाहन। प्रधानमंत्री मोदी यांनी या 10 वर्षांत देशाला सर्वोच्च स्थानावर घेऊन गेले। देशाचा सर्वच क्षेत्रात विकास केला, देशाचा आर्थिक विकासाचा दर उंचावला। तेव्हा आपल्या पुढील पिढीसाठी व आपल्या उज्ज्वल भविष्यासाठी व या भागाच्या विकासासाठी मोदी यांनाच पुन्हा एकदा प्रधानमंत्री करावे, तसेच या भागातील विकासासाठी भाजपलाच विजयी करावे असे आवाहन माजी मंत्री व निपाणीच्या आमदार शशिकला जोल्ले यांनी मतदारांना केले। सोमवारी तारीख 22 रोजी रात्री 7 वाजता खडकलाट येथील गावकामगार NG पाटील यांच्या वाड्यात भाजपचे उमेदवार अण्णासाहेब जोल्ले यांच्या प्रचारार्थ प्रचार सभेचे आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी मतदारांना मार्गदर्शन करताना आमदार शशिकला जोल्ले बोलत होत्या। तत्पूर्वी आमदार जोल्ले व अश्विनी जोल्ले यांचा भाजप कार्यकर्त्यांच्या वतीने सुनीता कमते व श्वेता पाटील यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला। पुढे आमदार शशिकला जोल्ले म्हणाल्या की देशावरील पुलवामा सारखे परकीयांचे हल्ले, पाकिस्तानचे झालेले हल्ले मोदींनी सहज परतून लावून देशाचे संरक्षण केले आहे। देशाचा आर्थिक विकासाचा दर उंचावला आहे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गॅस, किसान सन्मान योजना, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वैद्यकीय निधी, आवास घरकुल योजना, आयुष्यमान भारत योजना अशा अनेक योजनांसह मोदींनी सर्वसामान्यांचा विकास साधला। त्याचबरोबर खडकलाटेत खासदार अण्णासाहेब जोल्ले यांच्या प्रयत्नाने खडकलाट येथील हडर समाज सेवा संघास 15 लाख, श्री गांधारी देवी मंदिरास 20 लाख, सातोंडी महालक्ष्मी मंदिर समुदाय भवनसाठी 25 लाख, मर्द गैबी पीर दर्गा समुदाय भवनास 75 लाख, फुटाणवाडी येथे सांस्कृतिक भवनसाठी 5 लाख, याचबरोबर हालशुगर कारखाना कामगारांच्या मुलांना स्कॉलरशिपची व्यवस्था यासह अनेक सुधारणा केलेले भाजपचे उमेदवार अण्णासाहेब जोल्ले यांनाच पुन्हा या भागाच्या विकासासाठी निवडून द्यावे असे आवाहन केले। त्याचबरोबर खडकलाटेत खासदार अण्णासाहेब जोल्ले यांच्या प्रयत्नाने खडकलाट येथील हडर समाज सेवा संघास 15 लाख, श्री गांधारी देवी मंदिरास 20 लाख, सातोंडी महालक्ष्मी मंदिर समुदाय भवनसाठी 25 लाख, मर्द गैबी पीर दर्गा समुदाय भवनास 75 लाख, फुटाणवाडी येथे सांस्कृतिक भवनसाठी 5 लाख, याचबरोबर हालशुगर कारखाना कामगारांच्या मुलांना स्कॉलरशिपची व्यवस्था यासह अनेक सुधारणा केलेले भाजपचे उमेदवार अण्णासाहेब जोल्ले यांनाच पुन्हा या भागाच्या विकासासाठी निवडून द्यावे असे आवाहन केले। यावेळी बागलकोटचे माजी विधान परिषद सदस्य PH पुजारी, खडकलाट येथील युवा कार्यकर्ते शुभम कमते, अश्विनी जोल्ले यांनीही प्रधानमंत्री मोदी यांनी देशात साधलेला विकास व खासदार जोल्ले यांच्या कार्याची माहिती देऊन मतदारांना भाजपचे उमेदवार अण्णासाहेब जोल्ले यांनाच पुन्हा निवडून द्यावे असे आवाहन केले। या सभेस कर्नाटक राज्य रयत मोर्चा अध्यक्ष दुंडाप्पा भेंडवाडे, रायबाग भाजप मंडळ अध्यक्ष बसवराज डोणवाडे, खडकलाट येथील माजी जिल्हा पंचायत सदस्य व हालशुगर संचालक विश्वनाथ कमते, गामव कामगार पाटील NG पाटील, माजी जिल्हा पंचायत सदस्या सुनीता कमते, माजी हिराशुगर अध्यक्ष प्रल्हाद पाटील, सुवर्णा कमते, श्वेता पाटील, डॉक्टर KH दिवाण, काशीनाथ कमते, रामगोंडा पाटील, उमेश घाटगे, मारुती धुमाळ, राजू नाईक, ग्राम पंचायत सदस्य सुनील पाटील, संदीप झिपरे, सुधाकर हेगडे, राजू झिपरे, बाबासाहेब डुकरे, शेखर डुकरे, YL पाटील, लखन पाटील यांच्यासह भाजपचे आजी माजी सदस्य, कार्यकर्ते व मतदार मोठ्या संख्येने सभेस उपस्थित होते। कार्यक्रमात स्वागत व आभार मिथुन अंकली सर यांनी केले। KN न्यूजसाठी खडकलाटहून संजय कांबळे। ವಿಶ್ವಾಸ ಐತೆ ಆ 700 ಲೀಡರ್ನ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ 700 ಲೀಡರ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮೋದಿಜಿಯವರು ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ದೇಶದ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 3ನೇ ಸರ್ತಿ ಮೋದಿಜಿಯವರನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತು ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ವಿಕಾಸ ಆಯ್ತು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಮೇಲೆ। ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮಗೆ ಯಾರು ಚಲೋ ಅದರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಕಂಡಿಡಿದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಂತ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಅವರೊಳಗಿತ್ತು, ಅದು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇವತ್ತು ಬರುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದ। ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರಾಕತ್ತದ। ಮಾಡ್ಯಾರ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳ
ಮೋದಿಜಿ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಲೀಸಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಂತ ಯಾರು ಬೇಕಾದವರು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡ್ರಿ, ರಾಮ ಮಂದಿರವನ್ನು ತಗೊಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದೊಳಗ 500 ವರ್ಷ ಒಂದು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಒಳಗ ಒಂದು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟ 500 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗಿತ್ತೇನು. ಆಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆಯಿಂದ 500 ವರ್ಷ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಾಗ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ 10 ವರ್ಷದೊಳಗ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿನಂಗ ನಡೆದಂಗ ನುಡಿದಂಗ ನಡೆದು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಅಯೋಧ್ಯೆ ಒಳಗ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ರಾಮಲಲ್ಲಾನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಯ್ತು. ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಪುಲ್ವಾಮಾ ಹಲ್ಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಹಲ್ಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವಂತ ಗುಂಡು ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ದಾಳಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮತ್ತ ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವ್ ಯಾರನ್ನು ಕೆಣಕಂಗಿಲ್ಲ, ಕೆಣಕಿದವ್ರನ್ನ ಕಡ್ಲು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾಯಂದ್ರಿದ್ದೀರಿ, ನಮಗೆ ಏನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾರು? ಆದ್ರೆ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಮೇಲೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ತಾಯಂದ್ರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶೌಚಾಲಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ದಿನ ದುಡಿದು ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ, ಅವಳಿಗೂ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಕು, ಹಂಗಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪುಕ್ಕಟೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ 11 ಕೋಟಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ರೈತರಿಗೆ 700 ಸಿಕ್ಕಾವಂತ ನೋಡು. ರೈತರಿಗೆ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮನೆಯೊಳಗ ಒಬ್ಬ ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರ ಆಕೆಗೆ ಬೇಟಿ ಬಚಾವ್ ಬೇಟಿ ಪಡಾವ್ ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ರ ಕೈಯಾಗ ರೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಕಾರ್ಡು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು, ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೋಗಗಳಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ತದ ಅವ್ರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ತಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಆ ನಳ ನಿಮ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೀರ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ, ಇದು ಮನೆ ಕೊಡುವಂತ ಯೋಜನೆ. ಇವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡುವಂತ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಮನೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳ ಹೆಸರು ಮ್ಯಾಲ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ತಾಯಂದ್ರ ಹೆಸರು ಮ್ಯಾಲ ಕೊಡ್ರು. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 43ಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹಣಬರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ 5 ಲಕ್ಷದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು 7 ಸಲ ಬರ್ತಿದೆ 15 ಲಕ್ಷದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಗಾರಿ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಏನಂತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ 20 ಲಕ್ಷದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಗ 7 ಮಠದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂದಿರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಜರತ್ ಲೈಲಿ ಸಾಹೇಬ್ ದರ್ಗಾ, ಈ ದರ್ಗಾದ ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ 50 ಲಕ್ಷ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ನೂರ್ ಮಠದ 11 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. CM ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು PM ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಅಣ್ಣಾ ಸಾಹೇಬರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹರ್ಷಿದ್ನಾಥ್ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಆ ಸದಸ್ಯರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಕೂಡ ಅಣ್ಣಾ ಸಾಹೇಬರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ